기회를 줬습니다. 그래서 하여튼 최대한 근접하게 맞추려고 노력을 하지만 워낙 강장 분야이기 때문에 아무리 축소도 되고 그냥 전체적으로 흐름만 이야기해도 시간이 좀 많이 짧습니다. 이 점을 이해해 주시기 바라고요. 그래서 시간을 좀 줄이기 위해서 핵심만 잘 이야기해 주는 동영상을 제가 여러분들에게 보여드릴 테니까 동영상을 보면서 여러분이 한번 같이 고민해 보시길 바랍니다. 자, 동영상 같이 보겠습니다. 자, 이 세상의 서점에 가게 되면 우리가 뽑아볼 수 있는 성경책이 굉장히 많다고 말씀을 드렸어요. 그죠? 굉장히 많은 성경책이 있습니다. 그런데 정말로 이 원본에 일치하는, 거의 일치한다고 볼 수 있는 그 성경책은 제가 공부 연구를 해보니까 한 권으로 축소가 됩니다. 결론은 그렇습니다. 그리고 그 말씀을 밑받침해 주는 것이 디모데후서 2장 15절입니다. 그렇죠? 진리의 말씀을 연구하라고 얘기했는데 말씀을 연구하라고 했는데 어떤 말씀이에요? 진리의 말씀을 연구했는데 진리는 몇 개예요? 하나입니다. 그래서 이 세상에 많은 성경책들이 원본이 지금 없어지고 사본으로부터 이제 출발을 하게 되는데 이 사본이 두 개의 큰 장소에서 나오게 되는 거고 그리고 이 사본들이 어떻게 진행이 되는지에 대해서 여러분들이 한번 고민해 볼 수 있는 동영상을 제가 보여드릴 테니까 같이 한번 보시기 바랍니다. 자, 틀어주세요. 불을 꺼주시면 더 좋겠네요. 멈춰주세요. 자, 여기 보면은 성경 종류가 몇 가지로 나와 있다고 나왔어요, 타이틀에? 네, 성경이 두 종류라고 나와 있습니다. 자, 그 다음에 들어주세요. 자, 멈춰주세요. 자, 여기 보면 최종 권위의 문제에 대해서 지금 살펴보려고 합니다. 그렇죠? 최종 권위에 대해서 우리가 실천해야 되고 우리가 반드시 지켜야 되고 하는 최종 권위가 무엇인지 그 성경이 어떤 것인지를 지금 보려고 하는 겁니다. 자, 찾아보세요. Is the final authority. That is the question. It's not world peace, not world hunger. It is what is the final authority. And it shows that it is not man. It is certainly not education, and by no means is it science. Our final, absolute final. 자, 멈춰주세요. 자, 우리 최종 권위가 성경이라고 말했는데 이 성경은 우리의 믿음, 그 다음에 우리가 뭘 실천할 것이냐 이것에 대해서 최종 권위가 되는 것이 성경입니다. 기준이 있어야 되잖아요. 그죠? 우리의 최종 기준, 최종 권위가 되는 것은 성경인데 우리가 뭘 믿을 것이냐, 뭘 우리가 실천할 것이냐를 결정해주는 성경이라고 합니다. 그래서 이것을 한번 보기 바라고요. In all matters of faith and practice is the Bible. And when I'm talking about the Bible, I'm not talking about some imaginary book that exists out there in the ether. I'm talking about a book that I'm holding in my hand right now. This book is the absolute final authority in all matters of faith and practice. So, review chapter 3. We'll give you a test next class on chapter 3 and on the material that you have here today. And we'll see you guys next week, okay? You guys have a good weekend. John, you got a couple seconds? Yeah. You've been telling us that the final authority is the Bible, but I mean, there's like 300 of them out there. I mean, which one are you talking about? Let me tell you, there's not 300, there's not 200, there's not 50, there's not 25, there's not 10, there's not 5, there's not even 3 Bibles, just one. No, there's not one. 2. 2 Bibles. What do you mean there's only 2 Bibles? Well, listen, there's another class coming in here, so we can't hang around here. So you got time for a cup of coffee? Sure. Okay, Sure. okay, let's go get a cup of coffee. We'll talk about this. Okay. When I say there's 2 Bibles, you go to a bookstore, I know. You see thank you very much. And you see a bunch of them on the shelf, and you go, there's got to be more than 2. But the fact is that every Bible that you can buy today comes from only 1 or 2 locations. There's a line of manuscripts that come from Antioch and Syria. There's another line of manuscripts that come from Alexandria in Egypt.
자, 멈춰주세요. 다시 한번 뒤로 약간 돌려주시겠습니까? Would you? 뒤를 조금만 돌려주세요. 아, 안 됩니까? 자, 여기 보면 두 개의 장소가, 두 개의 장소에서 성경이 나온다고 말씀을 드렸잖아요. 여기서 첫 번째가 어디라고 했습니까? 시리아에 있는 안디옥. 두 번째가 이집트에 있는 알렉산드리아. 자, 이 두 곳에서 모두 성경이 나온다는 겁니다. 이해하셨어요? 자, 넘어가겠습니다. Comes from Antioch. It was also the drips that come from. Oh, there's not one. Okay, let's go get a couple. Drips that come. 됐습니다. No. You see, oh, thank you very much. And you see a bunch of them on the shelf, and you go, there's got to be more than two. But the fact is that every Bible that you can buy today comes from only one or two locations. There's a line of manuscripts that come from Antioch in Syria. There's another line of manuscripts that come from Alexandria in Egypt. Now, what do you know about from the Bible? What do you know about Antioch in Syria? I think it was the place where the disciples were first called Christians. Absolutely. We got our name Christian comes from Antioch. It was also the head of the New Testament church. When the Apostle Paul, when he went out on a missionary journey, he left from Antioch. When he came back to Antioch. That was the center of New Testament Christianity. In fact, many of the originals that we have today may have been penned there. All right, today in existence on this planet are 5,909 Greek manuscripts of the New Testament. Some entire books, some pieces of manuscript the size of the sugar pack. The vast majority read with what is known as the Textus Receptus. That is the Greek that comes out of Antioch. So it comes from Antioch through the Textus Receptus into the King James Bible right here on this desk. It'd be like this coffee, okay? This is the line of manuscripts. The vast bigger than this one because most of them come out of Antioch. The other line of manuscripts, which officially is known as the critical text, which if you think about that, just the fact that it's critical sometimes is a problem. They went down to Alexandria, Egypt. Now, what do you know about Egypt in the Bible? Not a lot of good. It kind of represented the world. Israelites were in slavery. Absolutely. In fact, when God wanted to use a bad example in the book of Revelation, he wants to say something bad about Jerusalem. He compares it to Sodom and Egypt. So the only good thing about Egypt is it can be used as a bad example. So, good manuscripts went to Alexandria. Now, we not only get manuscripts, but we get something else from these two locations, and that's what I call a mentality, or philosophy, if you will. The Antiochian mentality and the Alexandrian mentality, or philosophy, or view of the Bible. This one, Antiochian, the Bible is perfect and cannot be improved on. Alexandrian, the Bible is not perfect and can be improved on. Now those two, what view of the Bible do you have? Well, this one right here, these are both still coffee. So you accept the Bible is perfect and it cannot be improved on, correct? And you say they're both coffee. The problem is that when some of these from Antioch came down into Alexandria, where they did not believe the Bible was perfect, they thought they could improve on it. And it's strange that people that think the Bible isn't perfect always think they're the ones that can improve on it. And so they began to make changes. An example, they didn't believe in the Trinity. They didn't believe in a Father, Son, and Holy Spirit. So they took the verse out, 1 John chapter 5, verse 7. And they made these changes. And they said that they were taking a book that was imperfect and making it better. So after they got done, okay, there it is. Drink your coffee. Drink it. No thanks. It's coffee, right? What's wrong with it? It's ruined. Exactly. Well, that's the same thing about modern translations. When you go to a Bible bookstore, if you see 25 Bibles, you're not seeing 25. You're seeing these two. You see the King James, that's Antiochian through the Textus Receptus to the King James. You see everything else, it's the Alexandrian through the critical text to New American Standard, Living Bible, Good News from Modern Man, today's English version, Contemporary English version, New International Version, all the modern. The NIV. Oh yeah, New International Version comes right out of Alexandria. When I was like 12 years old, my grandma gave me a New International Version. In fact, she
would read it to me and still carry it with me today. You know, actually, my dad got saved by reading out of the New International Version. Are you saying that maybe he's not saved? No, I wouldn't say that at all. Let me ask you this. Did your dad trust Jesus Christ as his personal Savior? Yeah. The Bible says the gospel is that Jesus Christ died according to Scripture, was buried, and rose again the third day according to Scripture. That is the gospel story. That gospel story can be found clearly in the King James Bible in 1 Corinthians 15. But you can find that gospel truth in many modern translations. So a person can come to the knowledge of their lost state and their need to trust Christ as their personal Savior through a modern translation. But if you can get saved out of a modern translation like the New International Version, why does it matter? Aren't they all kind of the same then? Well, they're both coffee, right? Yeah. You going to drink this one? Uh-oh. Why not? It's been tainted. It's corrupt. You can lead somebody to Christ, show them 15, 20 verses, right? Yeah. When I lead them to Christ and I go, I've shown you a dozen verses and you end up saved. So what do you think is in the rest of this book for you? Growth. You can grow because this one isn't corrupted and this one is. 2 Bibles, 2 coffees, pure, corrupted. Could you show me in here where this one's been corrupted? Oh yeah, in fact there's 16 little verses taken out of this, and I really can't. I don't want you to accept the King James Bible as the perfect Word of God because I say so. I just don't want you to say it's got mistakes in it because somebody else says so. Alright? Because you're making a man your final authority. Remember back in class? It wasn't man is our final authority in all matters of faith and practice. It's what? Bible. The Bible. Alright? I will answer any question you have concerning this issue. But here's my problem. I've got to meet another guy in about 5 minutes. I don't want 자, to. 여기까지 하겠습니다. 꺼주시기 바랍니다. 자, 저기에서 지금 이야기하고 있는 것을 간단하게 내가 요약을 해봤어요. 그러면 저기서 말하고 있는 것은 성경이 많이 있는데 2곳에서 나온다는 거예요. 한 곳은 시리아의 안디옥이고 한 곳은 이집트의 알렉산드리아라고 하는 곳에서 나온다는 겁니다. 그런데 이집트의 알렉산드리아에서 나오는 것들은 대부분 비평 본문을 가지고 있습니다. 그리고 그 큰 역할을 하는 그 집단 중에 하나가 로마 캐톨릭입니다. 비평 본문은 뭘 얘기하냐면 하나님의 말씀을 사람의 노력과 힘으로 더 좋게 만들 수 있다는 거예요. 더 질이 높게 만들 수 있다는 거예요. 하나님의 말씀을 사람이 손댈 수 있습니까? 말도 안 되는 얘기거든요. 그래서 인본주의가 나오는 겁니다. 이런 성경이 한 부가 있고 또 하나는 시리아 안디옥에서 나오는 것인데 이건 공인본문인데 다수사본이라고 합니다. 대부분의 많은 사람들이 공통적으로 이것이 진리다라고 보면 그것을 말하고 있는 겁니다. 그리고 이집트 알렉산드리아는 소수본문이라고 이야기합니다. 몇 권 안 되는 책을 가지고 이것이 진리다라고 주장하는 사람들입니다. 여러분들 우리가 대통령이 누가 될 것이다 하고 이게 조사를 할 때가 있죠. 1000명을 대상으로 10,000명을 대상으로 그죠? 1000명을 대상으로 조사할 때가 더 정확할까요? 10,000명을 대상으로 조사할 때가 더 정확할까요? 인원이 많을수록 더 정확하잖아요. 하나님 말씀도 마찬가지예요. 사본을 많은 사람들이 쓰고 있는 것을 그대로 믿는 것이 오히려 정확한 것입니다. 그런데 아주 몇 개 안 되는 이것을 가지고 이것이 진리다라고 말하는 집단이 훨씬 더 크고 훨씬 더 많다는 거예요. 누구 때문에? 마귀 사탄이 사람과 세월을 통해서 그렇게 만들고 있다는 겁니다. 그래서 우리는 지금 뭘 찾아야 되냐면 진리는 하나라는 거. 그럼 그 진리가 진짜 뭐냐 이거예요. 진리는 하나님의 말씀이 그대로 보존되는 것이 진리입니다. 그렇죠? 자, 그래서 하나님의 말씀이 그대로 보존되어지는 것은 시리아 안디옥에서 나온 공인본문이고 대부분 하나님의 말씀을 변개시키거나 변질시키거나 오염시킨 그런 성경들이 이집트 알렉산드리아에서 나온 비평 본문이라고 하는 것입니다. 그래서 아까 예를 하나 드렸죠? 성경에 보면 요한일서 5장 7절에 있는 말씀을 어떻게 해요? 삭제해버렸습니다. 여기는 무슨 말씀이 나와요? 하나님, 예수님, 성령님 이 세 분이 있다고 하는 것을 기록한 성경책입니다. 자, 그런데 하나님의 말씀은 구원받는 것은 이것도 가능합니다. 그렇죠? 근데 구원받는 것만을 위해서 성경을 우리에게 주신 것이 아니라 성경을 보면 하나님의 말씀은 모든 교리, 책망, 바로잡은 의로 교육하기에 유익한 책이라고 기록하고 있습니다. 우리의 성장을 위해서도 하나님의 말씀이 필요하다는 겁니다.
자녀들을 키울 때 나쁜 것을 주면서 잘 자라라 그러면 말이 됩니까? 좋은 것만 주면서 잘 자라라고 해 말이 되잖아요. 그렇죠? 마찬가지로 하나님의 진리는 더 좋은 것만, 정말로 진리되는 것만 우리가 수용을 할 때에 우리가 올바른 성장을 할 수가 있게 된다는 겁니다. 자, 그러면 지금 대부분 이집트 알렉산드리아에서 나온 책들이라고 말씀을 드렸는데 대부분이 그냥 한계를 빼놓고 결론은 그렇게 나옵니다. 여러분들이 연구를 해보면 되겠습니다. 저는 그 확신을 갖고 있습니다. 연구를 하면서. 자, 그러면 실질적으로 우리가 한번 검토를 해보자면 정말 그런지 안 그런지. 자, 그럼 한권 외에 나머지 모든 성경책들은 여러분들이 연구해보면 알지만 어떤 일이 벌어지냐면 첫째, 많은 성경의 하나님의 말씀을 없앴습니다. 삭제를 시켰습니다. 만약에 아버지가 여러분들한테 돈을 한 1,000만 원을 주면서 옆집에다 갖다 주라고 그렇게 만약에 이야기를 했다고 합시다. 근데 여러분들이 그거 1,000만 원을 갖다 꼭 해먹었어요. 말도 안 되는 얘기지만, 그렇죠? 좀 비유가 어떨는지는 모르지만 비슷한 얘기입니다. 하나님의 말씀, 1,000만 원하고는 감히 비교도 할 수 없는 하나님의 말씀을 사람들이 마음대로 빼먹는 거예요. 한두 구절이 아니고 굉장히 많은 부분들을 빼먹었는데 그 많은 부분들을 두 가지로 보게 되는 첫 번째는 구원에 관련된 말씀을 빼먹습니다. 두 번째는 성장에 관련된 말씀들을 빼먹습니다. 그래서 우리 많은 사람들이 올바른 진리를 그대로 우리가 믿고 따르지 못하도록 하는 것이 마귀 사탄의 그 계획입니다. 예를 들어 보면 마태복음 17장 21절에 제자들이 겨자씨 하나를 만한 믿음이 없이 귀신을 쫓아낸다고 하는데 그럼에도 불구하고 이런 종류는 기도와 금식을 통하지 않고는 나가지 아니하느니라고 성경에 관련된 겁니다. 이 말씀이 빠져 있습니다. 삭제가 되어 있습니다. 그냥 개혁성경이나 다른 NIV나 이런 많은 성경을 보면 없음 이렇게 나와 있습니다. 자, 원래 그 본문에 없습니까? 있습니까? 본문에 있는 거예요. 근데 사람들이 어떻게 해요? 이렇게 하는 것이 사람을 더 성장시키는 것이다. 사람을 더 향상시키는 것, 더 좋게 만드는 것이다. 라고 인간들이 자기들 마음대로 만들어낸 겁니다. 빼낸 거예요. 그 많은 사람 가운데 아까 얘기했던 대표적인 사람들, 이런 세 사람들을 사용하고 그 외에도 많은 사람들을 사용을 했다는 겁니다. 또 마태복음 18장 11절을 보면 사람의 아들은 잃어버리는 것을 구원하기 왔느니라 라고 성경이 기록되어 있습니다. 구원에 관련된 말씀은 어떻게 해요? 삭제했습니다. 그 외에도 마태복음 23장 14절, 마가복음 9장 44절, 마가복음 9장 46절, 마가복음 12장 26절, 기타 등등 굉장히 많은 하나님의 말씀을 삭제시켜줬습니다. 자, 그 다음에 하나님의 말씀을 이것을 어떻게 했냐면 통째로 빼먹어버리는 그런 얘기들이고 통째로가 아니라 부분적으로 빼먹는 것도 굉장히 많아요. 예를 들자면 마가복음 2장 12절에는 하나님이라는 단어를 삭제했습니다. 여러분 드라마나 영화 같은 걸 보면은 누구 보려고 드라마나 영화 봐요? 주인공을 보려고 보잖아요. 저 주인공이 과연 어떻게 될 것이냐, 저 주인공이 위기를 맞아서 살 것이냐 죽을 것이냐. 우리의 관심은 주인공에 있는 거예요. 성경의 주인공은 하나님 예수님입니다. 성령입니다. 이 주인공을 어떻게 해요? 다 빼먹어버리는 거예요. 그래서 그런 성경들이 어디 마가복음 2장 12절에 그들이 꿈에 하나님으로부터 헤롯에게 돌아가지 말라는 경고를 받고 떠나 다른 길로 자기를 나가고 가느라. 누구 얘기입니까? 누구 얘기? 동방박사들 얘기죠? 근데 여기에서 뭐가 빠졌다고 해요? 성경이 하나님을 빼먹었습니다. 자, 뿐만 아니라 마태복음 6장 34절에도 33절에도 오직 너희는 첫째로 하나님의 왕국과 그분의 의를 구하라. 하나님을 빼먹었습니다. 누가복음 4장 누가복음 4장 4절에도 보게 되면 사람이 빵으로만 살 것이 아니요 하나님의 모든 말씀
이제 하나님을 빼먹었습니다. 말씀으로 그냥 산다는 거예요. 300권이 넘는 말씀이 있는데 어떤 말씀을 사느냐 이거예요. 그렇죠? 이렇게 주인공이 되는 단어들을 빼먹습니다. 로마서 15장 19절에도 하나님의 권능으로 표적들과 이적들이 이루어진다고 말씀을 하고 있는데 하나님이라고 하는 단어가 빠져 있습니다. 요한계시록 21장 4절에도 또 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어주시리라고 하는데 하나님이 빠져 있습니다. 눈물을 씻어주는데 누가 씻어주느냐 이거예요. 주인공을 빼놓습니다. 자, 그것뿐만 아니라 성경을 우리가 좀 분석을 해볼 필요가 있어요. 성경에 오류가 되는 분석이 굉장히 많습니다. 우리가 연구하지 않으면 발견해내기가 어렵습니다. 그러다 보면 이 성경이나 저 성경이나 다 비슷비슷하지 뭐 그게 그거지 뭐 그럴 수 있습니다. 그렇죠? 그러나 하나님 말씀을 연구해보면 완전히 다르다는 것을 발견해야만 진리된 성경 책말을 내가 연구해야 됩니다. 세상에 수없이 많은 서점에 가면 책 성경책이 다 그놈이 같은 성경책인 줄 알았더니 그게 아니고 그것을 우리가 생각해보는 기회가 됐으면 좋겠어요. 예를 들어서 하나님은 한 분 하나님입니까? 아니면 한 하나님입니까? 아니, 하나님은 세 분 하나님입니다. 세 분 하나님인데 그 세 분이 한 분이라고 되어 있죠. 그런데 개혁성경은 한 하나님으로 그냥 몰고 갑니다. 또 하나 예를 들어볼까요? 요한복음 3장 13절에 있는 말씀을 보면 예수님의 신성에 대해서 경시하는 성경 구절들이 굉장히 많이 있습니다. 예수님은 하나님의 아들이시고 신이시죠. 하나님이십니다. 그렇죠? 그런데 예수님은 하나님의 아들이 아닌 것처럼 그분이 이 우리 마음을 창조하신 분이 아니신 것처럼 그냥 사람인 것처럼 그렇게 이끌어가는 성경들이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 하늘로부터 내려온 자 곧 하늘에 있는 사람의 아들 외에는 아무도 하늘에 올라가지 아니하느니라. 하늘에 있는 사람의 아들 이런 부분들에 대해서 이 사람들은 성경을 잘못 기록을 함으로 인해서 예수님께서 무소부재한다고 하는 이런 증거물들을 단서들을 제거하는 또 바꾸는 그와 같은 작업을 한다 이렇게 이야기합니다. 뿐만 아니라 요한일서 2장 22절 같은 데를 보면 예수님이 그리스도라고 하는 사실을 부인하는 그런 성경들이 나옵니다. 그래서 예수님께서 그리스도이심을 부인하는 자가 아니면 누가 거짓말하는 자냐? 아버지와 아들을 부인하는 자는 적그리스도라는 것입니다. 그런데 개혁성경에는 그리스도를 부인하는 그런 성경들이 굉장히 많이 있습니다. 예수님은 우리를 구원하시는 구세주 주인공이십니다. 그런데 그분이라는 사실을 그리스도라고 하는 사실을 명료하게 개혁성경에 기록하지 않는다는 거예요. 우리가 자세히 들여다보면 그분이 하나님의 아들인지 사람의 아들인지 분간을 잘 못하게 하는 그런 성경 애매모호한 성경 구절들이 굉장히 많이 있습니다. 또 예수님의 처녀 탄생에 대해서 잘못 우리가 오해할 수밖에 없는 그런 개혁성경의 내용들이 굉장히 많이 있고요. 또 예수님께서 재림하시는 것은 우리의 최대 소망이잖아요. 그런데 이 예수님의 재림에 대해서조차도 잘못 기록한 부분이 있습니다. 그리고 성경에 보면 여러분 그 마귀가 루시퍼가 그의 이름입니까? 아니면 계명성이 그의 이름입니까? 누구예요? 그런데 개혁성경이 뭐라고 되어 있어요? 계명성이라고 되어 있습니다. 그러면 루시퍼라고 하는 것은 예수님의 이름을 이야기하고 있습니다. 그렇죠? 루시퍼는 마귀 사탄의 이름을 이야기하고 있습니다. 미안합니다. 그런데 신분을 교묘하게 변경시키고 감추는 겁니다. 그래서 마귀 사탄의 정체가 도대체 뭔지 그의 이름이 뭔지조차도 사람들이 모르고 관심을 갖지 않고 그냥 지나가게 만들도록 그렇게 계명성이라고 해놨어요. 계명성을 풀은 게 별이라는 뜻입니다. 그래서 마귀 사탄의 이름이 없는 것처럼 그렇게 개혁성경은 이끌고 갑니다. 그러니까 관심을 가지고 연구하지 않으면 이런 부분에 대해서 발치하기가 쉽지 않은 그런 일들이 있습니다. 자, 더 심각한 것이 있습니다. 성경을 갖다가 완전히 반대로 기록하는 성경들이 굉장히 많습니다.
예를 들어볼까요? 욥기서 19장 26절에 보면 개혁성경에 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라 어떻게 기록되어 있어요? 그런데 킹제임스 성경에 보면 내가 여전히 육체 안에서 하나님을 보리라. 어때요? 완전히 극과 극이죠? 안과 밖으로 이렇게 잘못된 정반대를 표기한 성경 구절이 있습니다. 또 시편 10장 4절로 5절에 있는 말씀을 보면 개혁성경에는 악인에게는 언제든지 경고하고 이렇게 되어 있어요. 그런데 킹제임스에 뭐라고 되어 있습니까? 사악한 자들의 길들은 항상 고통을 주고 이렇게 되어 있어요. 경고하는 것과 고통을 주는 것은 전 반대입니다. 또 잠언 26장 22절을 보면 남이 말하기를 좋아하는 자의 말은 별식과 같다. 개혁성경에 이렇게 기록되어 있는데 킹제임스에는 뭐라고 되어 있는가 하면 소문을 퍼뜨리는 자의 말들은 상처들과 같다. 이렇게 되어 있어요. 맛있는 음식이 아니에요. 상처를. 자, 예를 들자면 이런 식으로 전도 1장 14절, 이사야서 9장 3절, 호세아서 10장 1절, 아모스 4장 4절, 골로새 2장 18절, 요한일서 5장 7절, 베드로전서 2장 2절, 기타 등등 정반대로 교육한 성경 구절도 이렇게 무수하게 많다. 그런데 우리가 진짜 이런 성경을 보면서 지금까지 우리가 고민하지 않는 이유가 뭘까요? 우리나라에는 이 성경밖에 없었어요. 100년 전만 하면. 그러다 보니까 그냥 당연히 이것이 다 맞는 줄 알았어요. 그냥. 왜 그것이 옳은지 그런지 혹시 그 잘못된 것이 있는지 생각해볼 생각도 안 했고 연구하는 사람도 없었고 가르쳐주는 사람도 없었어요. 그러다 보니까 그냥 지금까지 이렇게 흘러왔는데 이제부터는 어떻습니까? 그런 것들을 연구하는 사람들이 생겨나기 시작을 했습니다. 그래서 뭐가 진짜고 뭐가 가짜인지를 분별하는 사람들이 생기고 연구하기 시작하면서부터 진짜 성경은 하나밖에 없구나. 한 결론에 도달하도록까지 배웠습니다. 그래서 우리는 이런 성경의 여러 가지 흐름들에 대해서 우리가 좀 알고 있어야 되고 또 하나 말씀을 드리게 되면 아모스 4장 4절이라든지 이런 데 보게 되면 11조를 3일 만에 바치는가 3년 만에 바치는가 이런 내용이 나옵니다. 한 곳에서는 3일 만에 바친다고 나오고요. 한 곳에서 3년 만에 바친다고 나오고 완전히 너무나 달라요. 또 예를 들어볼까요? 아모스 4장 4절을 보면 거기는 3년 뒤에 11조를 가져오라고 되어 있습니다. 근데 개혁성경은 3일마다 가져오라고 되어 있습니다. 그 다음에 성경에 보면은 열왕기상 3장 4절에 보면 1,000번째인가 1,000개의 번제물인가 이렇게 나오죠. 개혁성경은 1,000번제를 드렸다고 나옵니다. 1,000번 제사를 드렸다는 거예요. 근데 정답은 뭐예요? 1,000개의 제물을 드렸다가 맞습니다. 그래서 1,000개의 번제 헌물이라고 킹제임스에는 나옵니다. 이렇게 성경에 보면 잘못 배워진 부분들이 굉장히 많고요. 또 성경에 보면 개혁성경은 음부라고 표현이 되어 있는 것이 킹제임스에는 뭐라고 되어 있어요? 지옥이라고 명료하게 표현이 되어 있습니다. 음부는 뭐냐면 우리나라가 샤머니즘 그 문화를 가지고 있잖아요. 그러니까 음부가 뭐냐면 구천을 떠드는 홀명을 음부라고 해요. 그 사람들이 가는 장소를 음부라고 해요. 그러니까 음부는 우리나라의 문화에서 나타나는 단어지 맞는 단어가 아닙니다. 성경적으로 보면 사람은 죽으면 천국 가면 지옥 바로 가게 되어 있지 구천을 떠드는 홀명이 없습니다. 그런데 우리는 그런 것과 얘기해주는 사람이 없었기 때문에 그냥 음부 그러면 아무 생각 없이 음부가 있나 음부는 그저 지옥하고 같은 거겠지 이렇게 흘러갔다는 말이죠. 그래서 이런 여러 가지 부분들에 대해서 우리가 지금까지 흘러왔는데 성경은 그러면 뭐라고 말합니까? 자, 갈라디아서 1장 6절 8절 9절에 있는 말씀을 보면 그리스도의 은혜 안에서 너희를 부르신 분을 너희가 이렇게 속했더라 다른 복음으로 옮겨가는 것을 내가 2~3년이라 성경에는 복음은 하나밖에 없어요. 진리는 하나밖에 없습니다. 그런데 너무나 많은 사람들이 마귀 사탄에 의해서 다른 복음으로 지금 옮겨가고 있는 시대를 우리가 살아가고 있습니다. 8절을 보면 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너에게 선포한 복음 외에 다른 복음을 너에게 선포하면 그는 저주를 받을지어다. 하나님 말씀을 올바로 내가 나누느냐 그렇지 않느냐는 굉장히 중요한 그와 같은 결론에 돌아간다는 것을 경고해 주었습니다.
신명기 4장 2절을 보면 너희는 내가 너에게 명령하는 말에 더하거나 거기에 빼지 말고 내가 너에게 명령하는 주의 하나님의 명령을 지키라 이렇게 되어 있습니다. 요한계시록 22장 18절 19절을 보면 어떤 사람이 이것들에 더하면 하나님께서 이 책에 기록된 재앙을 그에게 더하실 것이다 이렇게 기록을 하고 있습니다. 마태복음 28장 20절도 보면 내가 너희에게 명령한 모든 것을 그대로 가르쳐 지키게 하라 그렇게 명령하셨습니다. 잠언 30장 6절에 이렇게 말씀합니다. 너는 그분의 말씀들에 더하지 말라. 그분께서 너를 책망하실 터인즉 내가 거짓말장으로 드러날까 염려하노라. 그런 말씀이 있습니다. 그러니까 우리가 하나님의 말씀을 올바로 우리가 연구한다고 하는 것은 내가 앞으로 풀어야 될 중요한 숙제다 하는 사실을 우리가 꼭 기억을 해야만 된다는 사실입니다. 그래서 결론을 여러분들에게 말씀을 드리게 되면 마태복음 24장 35절은 이렇게 말씀합니다. 하늘과 땅은 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라. 이게 무슨 말이에요? 하나님의 말씀 원본으로 하나님이 처음에 우리들에게 주셨던 그 말씀을 어떻게 하시겠다는 거예요? 보존하시겠다는 거예요. 그러면 이 땅에 진리가 하나 있어야 되잖아요. 그게 뭔지 찾아야 되잖아요. 그렇죠? 근데 지금까지 살펴봤어요. 한 300번이나 된 이런 성경책들이 전부 다 어떻게 된다고요? 이집트 알렉산드리아에서 나온 비평 본문들이기 때문에 전부 다 본문을 잘못 선택했기 때문에 사람들이 다 잘못된 것들이라는 것입니다. 시편 12장 6절 7절에 이렇게 말씀하십니다. 주의 말씀들은 순수한 말씀들이니 흑도가 위에서 정지하여 7번 순수하게 만든 은 같도다. 7절 오 주여 주께서 그것들을 지키시니 주께서 그것들을 이 세대로부터 영원히 보존하시니까. 하나님이 진리되는 말씀을 반드시 그것을 지키려고 하는 사람들을 위해서 끝까지 보존하시겠다고 하는 말씀을 하셨다는 말이에요. 그래서 그 말씀이 무엇인가에 대해서 여러분들이 한번 정답을 찾는 자는 여러분들이 제가 간접적으로 말씀드렸지만 여러분들이 개인적으로 직접 그 답을 찾아가는 그런 그 말씀이 되었으면 좋겠고요. 그래서 우리가 바른 구원, 바른 교육, 또 바른 교회, 바른 믿음을 실행할 수 있는 그와 같은 우리의 믿음이 되어서 하나님 앞에 참 올바른 그런 믿음의 사람들이 됐으면 좋겠다 그런 생각을 해보고요. 한 가지만 여러분들에게 질문을 해보려고 합니다. 여러분들 지금 그 50년 동안, 최근 50년 동안 우리나라에서 베스트셀러 책, 제일 많이 팔린 책 10종류가 있습니다. 50년 동안. 그 중에서 50년 동안 최고로 많이 팔린 책이 있는데 그 책 이름이 뭔지 아세요? 네? 무슨 책? 확실히 기억해보세요. 무슨 책인 것 같아요? 성경. 네? 인정면허? 재밌는 답을 주셨어요. 성경책이라고 이야기하죠. 50년 동안 계속 1위를 차지한 책이 베스트셀러 1위가 성경책이에요. 근데 50년 동안 몇 권이나 팔렸는지 혹시 아는 사람 있어요? 몇 권 팔렸을 것 같아요? 100만? 인터넷으로 찾아봤더니 39억 권. 전 세계 인구가 60억 정도 되죠? 근데 팔린 책 건수가 39억 권이라고 합니다. 왜 그럴까요? 하나님 말씀은 살아있는 하나님의 말씀인데 중요한 것은 뭐냐면 그 많은 성경책 가운데서 진리가 되는 성경책을 찾는 일은 우리가 해야 될 일이라는 겁니다. 그 많이 팔린 성경책이 다 올바른 진리가 아니라는 겁니다. 그래서 이것에 대해서 우리가 경각심을 갖고 볼 수 있는 그런 내용이 됐으면 좋겠다 생각하고요. 잠시 기도하고 마치겠습니다. 아버지 하나님, 오늘 이 세상에 너무나도 많은 성경책이 있지만 그러나 하나님께서 이 마지막 시대에 보존하기 원하시는 진정한 진리가 되는 책 한 권이 무엇인가를 고민해 볼 수 있는 그런 시간을 저희들이 잠시 나눴습니다. 이 세상에 있는 수없이 많은 성경책들이 무엇이 잘못되었고 왜 우리가 그것을 보면 안 되는지
우리가 경각심을 가질 수 있도록 도와주시고 또 그래서 정말로 하나님께서 원하시는 우리의 믿음과 우리의 구원과 우리의 믿음 성장을 정말로 최고로 도움을 줄 수 있는 바른 진리가 적혀있는 그 하나님의 말씀에 대해서 우리가 찾고 연구하고 후손들에게 우리가 전수할 수 있는 그와 같은 의무감을 우리가 가질 수 있는 시간이 되도록 도와주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 감사합니다.